استعفا نہیں دوں گا، وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک پیغام۔ سینئر صحافیوں سے ملاقات میں کہا مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کا ایجنڈا کچھ اور ہے، اپوزیشن این آر او چاہتی ہے لیکن یاد رکھیں این آر او نہیں ملے گا۔ یہ بھی کہا دھرنے سے پاکستان دشمن ممالک کو فائدہ ہوگا۔ مولانا کے دھرنے پر بھارت میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، بھارت پلوامہ جیسا ایک اور ڈرامہ بھی رچا سکتا ہے۔ پاکستان بچائیں گے، کٹ پتلی حکومت گرائیں گے، بلاول بھٹو کی للکار۔ تھر کے علاقے اسلام کورٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا آج پھر ملک میں ظالم اور کٹ پتلی کا راج ہے، پاکستان کو بچانے کے لیے کٹ پتلی کو گرانا ہوگا۔ حکمران عوام کی حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں، کراچی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم عوامی حکومت بنائیں گے، عمران اور اس کے سہولت کاروں کا مقابلہ کریں گے۔ حکومت کا بڑا فیصلہ، جمعیت علماء اسلام کو آزادی مارچ کی اجازت دے دی۔ احتجاج آئین اور قانون کے دائرہ کار میں ہوا تو اجازت ملے گی۔ وزیر اعظم اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات میں فیصلہ، اجازت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں سے مشروط ہوگی۔ ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کی تیاریاں بھی مکمل، اسلام آباد کے ریڈ زون میں کنٹینرز پہنچا دیے گئے، پولیس جوان بھی چوکس، مظاہرین سے نمٹنے کے لیے آزمائشی مشقیں جاری۔ نواز شریف کی طبیعت سنبھل نہیں پا رہی، پلیٹلیٹس میں اتار چڑھاؤ جاری۔ وزیر اعظم عمران خان کا نواز شریف کی صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، وزیر اعلیٰ کو فون بھی کیا، صحت سے متعلق رپورٹ مانگی، بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کہتی ہیں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، علاج کی تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ آج اگر نواز شریف صاحب کو میڈیکل کیئر نہیں مل رہی، اس کا ذمہ دار براہ راست عمران احمد نیازی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب کی صحت کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو محاسبہ اور احتساب عمران احمد نیازی کا ہوگا۔ نواز شریف کی صحت پر غفلت برتی گئی، ذمہ دار حکومت ہے۔ مریم نواز کو بیمار والد کی تیمارداری سے بھی روک دیا گیا۔ احسن اقبال کی تنقید، خواجہ آصف نے کہا یاد رکھیں وقت گزر جائے گا لیکن ہم ظلم نہیں بھولیں گے، ہمارے سروں پر بدترین حکومتی ٹولہ سوار ہے۔ نائب صدر نون لیگ مریم نواز کے والد نواز شریف سے ملنے کی درخواست مسترد۔ چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز اور یوسف عباس کے جوڈیشل ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع۔ وکلا کو کمرہ عدالت میں جانے سے روکنے پر پولیس اور وکلا میں دھکم پین، عدالت کے باہر لیگی کارکنوں کا احتجاج اور نعرے بازی۔ نواز شریف کی اسپتال منتقلی میں کوئی تاخیر نہیں کی گئی، سیاسی پروپیگنڈے کی تردید کرتے ہیں۔ نیب اعلامیہ جاری، لکھا ذاتی معالج کو نواز شریف سے ملاقات پر کبھی نہیں روکا۔ نیب لاہور کی ڈسپنسری میں ڈاکٹرز اور ایمبولینس کی سہولت موجود ہے، روزانہ کی بنیاد پر کھانے کے ساتھ ادویات بھی گھر سے فراہم کی جاتی تھی۔ سابق صدر کی صحت تسلی بخش، میڈیکل بورڈ نے طبی معائنہ کیا، آصف زرداری کی بیشتر رپورٹس کلیئر، شوگر لیول میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول اور ای سی جی رپورٹ نارمل ہے۔ وہ مافیا جو لوگوں کی بربادی کا سبب ہے اس کا اختتام ہے، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں، غریب کی ڈوبی ہوئی رقم آپ نے واپس کرنی ہے اور نیب نے رقم واپس کروانی ہے۔ عوام کو لوٹنے والوں کے پاس اب بھی وقت ہے، پیسہ واپس کر دیں۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا انتباہ، کہا کسی کو رعایت نہیں، نیب کو ڈوبی ہوئی رقم واپس کرانی ہے، کسی کو ڈھیل دی اور نہ ہی ڈیل کی۔ نیب نے کرپشن فری پاکستان لکھ دیا ہے۔ نئے پاکستان کے بدلتے رنگ، جہاں خارجہ پالیسی بنتی ہے وہاں ٹک ٹاک ویڈیوز بننے لگی، جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا وہاں خاتون مزے سے گھومتی رہی۔ حریم شاہ کی وزارت خارجہ میں گھومنے کی ویڈیو وائرل، خاتون حساس جگہ کیسے پہنچی؟ کیا یہ سیکیورٹی رسک نہیں؟ اہم ترین مقام پر بیٹھنے سے کیوں نہیں روکا گیا؟ سوالات کھڑے ہو گئے، عوام سیخ پا نوٹس کا مطالبہ۔ پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور کسی بھی عام انسان کو
किसी भी इस तरह के गवर्नमेंट फॉर्म के पे जाने की इजाज़त नहीं हुई। जिसका दिल करे मुंह उठा के उस कुर्सी पे बैठ जाए, ये चीज़ गलत है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छी तरीके से उनको सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो ये हरकत करे। एक बंदे को उठा के उन्होंने कुर्सी बिठा दी, उसकी टिकटॉक बना दी, ये कोई तरीका है क्या? दफ्तर खारजा में सोशल मीडिया स्टार हरीम शाह की एंट्री कैसे हुई? इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हरीम मुलाकातियों के साथ इमारत में दाखिल हुई, एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गईं। वजीर खारजा अपने हलके के अवाम से वजारत खारजा में मुलाकात करते हैं। विजिटर्स को सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाकर जाने की इजाजत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल कहते हैं, भारत से कहा है कि इल्जाम लगाया है तो तफसीलात भी दें। अब इल्जाम तराशी का सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए। मसला कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है, इसीलिए हम फैटिव सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं जहाँ पे स्पेशली पोस्टेड होंगे ऑफिसर्स जो इस इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को इफेक्टिव बनाएंगे, और हम वहाँ से ऑफिसर्स जो हैं एक क्रॉस सेक्शन लेंगे उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, उनको यहाँ पोस्ट कराएंगे। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने में मजीद वक्त लगेगा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत FATF पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत ने कारकर्दगी में मजीद बेहतरी के लिए FATF सेक्रेटेरिएट बनाने का ऐलान कर दिया। सिंध काबीना का इजलास, वजीर आला मुराद अली शाह ने IG सिंध की सरजनिश कर दी, कारकर्दगी पर सवाल उठाए। गुटके और मुनशियात की रोकथाम की नाकामी पर भी नाराजगी का इजहार। सवाल किया, आप टीवी पर क्यों आते हैं? मैंने कब अपना SSP और SHO लगवाया? ये भी कहा, IG साहब दुनिया बहुत छोटी है, सबको सबकी बातों का पता चल जाता है। इंजर्ड शख्स को मेडिकल ट्रीटमेंट हर अस्पताल के लिए लाजमी करार दी गई थी, तो इस सिलसिले में उसके जो रूल्स बनने थे वो रूल्स आज काबीना के सामने पेश हुए और काबीना ने यूनानिमसली उन रूल्स को मंजूर करते हुए इस बात की मंजूरी दी कि फौरी तौर पर वो एक्ट अब इन्फोर्सेबल हो जाए। निजी अस्पतालों में जख्मियों के अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सिंध काबीना ने जख्मी के इलाज से मुतालिक बिल मंजूर कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, कहा गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर गलत बयानी न करे। सिंध में जारी तमाम मंसूबे सूबाई हुकूमत के हैं, विफाक उनका क्रेडिट ना ले। इस्लामाबाद का डी चौक मैदान जंग बन गया, असातिज़ा का धरना जारी। पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश पर पुलिस टूट पड़ी, मुजाहिरीन को वाटर कैनन से धो डाला। असातिज़ा भी आग बगोला, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ASF एहलकार बेलगाम, मुसाफिरों पर तशद्दुद, कुर्सी लगने से खातून जख्मी। मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट में ताखीर होने पर मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज किया। शिमाली लंदन के इलाके काउंटी एसेक्स में ट्रक से 39 लाशें बरामद। ट्रक इतवार को बल्गारिया से वेल्स में दाखिल हुआ था। कत्ल के शुबे में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस की तहकीकात जारी। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए हुकूमती इक़दाम। 200 अरब रुपए मालियत के सकूक बॉन्ड्स की स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का फैसला। सकूक बॉन्ड्स की बाकायदा खरीद फरोख्त का आगाज 25 अक्टूबर से होगा। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का एजेंडा कुछ और है। अपोजिशन NRO लेना चाहती है, मगर याद रखें NRO नहीं मिलेगा। ये भी कहा कि धरने से मुल्क दुश्मन ममालिक को फायदा पहुंचेगा। मौलाना के धरने पर भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं। फजलुर रहमान के एजेंडे के पीछे बैरूनी कुव्वतें हैं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, वज़ीर आज़म ने साफ साफ कह दिया। इस्लामाबाद में सहाफियों से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि मौलाना के मार्च की वजह से तवज्जो कश्मीर से हट रही है, फिर भी आज़ादी मार्च की इजाजत देंगे। अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं, बाकी ऑप्शन बाद में देखेंगे। उन्होंने कहा कि आज बाहर जाने की इजाजत दूं तो जिंदगी और हुकूमत आसान हो जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत का मामला ना इनके हाथ में है और ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज का फैसला अदालत ने करना है। नवाज शरीफ को बेहतरीन सहूलियत फराहम करने के लिए वज़ीर आला पंजाब को हदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया है कि भारत पुलवामा जैसा एक और ड्रामा रचा सकता है। इस हवाले से आर्मी चीफ को कह दिया है कि फौज को मुकम्मल तौर पर तैयार रखें।
भारत में कोई भी जारहत की तो भरपूर जवाब देंगे। पाक फौज उस वक्त मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी है। हुकूमत की हर पॉलिसी को फौज की हिमायत हासिल है। आपको बताएं कि वजीर ने हिदायत जारी की है कि नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जाएं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से टेलीफोनिक राब्ता करके उन्हें नवाज शरीफ के इलाज से मुतालिक ज़रूरी हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को नवाज शरीफ के इलाज के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तबीयत पर महकमा सेहत और अस्पताल इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल राब्ते में है। उनकी तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाया जा रहा है। उधर वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि मियां साहब को 5 मेगा किट्स लगाई गई हैं। प्लेटलेट्स की तादाद 25,000 हो गई है। अब जो टेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें प्लेटलेट्स 7,500 हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यास्मीन राशिद ने कहा कि अचानक प्लेटलेट्स कम होने की वजह का तयन करना इतना आसान नहीं होता। बज़ाहिर उनकी सेहत खतरे से बाहर है। पीर की रात जब ये तशरीफ लेके आए और जो टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि इनके प्लेटलेट्स जो हैं ये 10,000 पे हैं और सुबह जब दोबारा टेस्ट किया तो 2,000 पे पहुंचे हुए थे। जो हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए देखना था कि किस वजह से उनकी प्लेटलेट्स में कमी आ रही है। जो सबसे पहला था कि कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो, जैसे डेंगी है, उनका डेंगी का टेस्ट करवाया, डेंगी का टेस्ट उनका नेगेटिव निकला। उसके बाद उनको प्लेटलेट्स दिए गए और कल उनको 3 प्लेटलेट्स मेगा यूनिट्स उनको पहले मिले जिससे उनकी 25,000 हुई और फिर उनको 2 रात को भी लगे। सो टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स गिवन व 5 यूनिट्स। और फिर कल आज के दिन उनकी सुबह जो टेस्ट हुआ उसके अंदर उनके बल्कि दोपहर में जो रिपोर्ट आई उसमें 7,500 उनके प्लेटलेट काउंट है। कल रात 25,000 हो गया था और आज 7,500 था। प्लेटलेट्स की कमी, अब इसकी वजूहत हमने ढूंढनी है। डायग्नोसिस इन कंडीशंस का जो अचानक एक्यूट कंडीशन डेवलप हो जाए उसकी डायग्नोसिस करना जरा मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उनकी कंडीशन स्टेबल है। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उनकी पल्स नॉर्मल है, उनको कोई बुखार वगैरह नहीं है। आम खबर से आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरियम नवाज को फौरी तौर पर उनके वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात कराने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को फौरी तौर पर अमल दरामद की हिदायत की है। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम शेख से। सलीम, बताएगा आपके पास मज़ीद क्या इत्तलात है? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो है वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से आज जो है दिन में बात की थी और उस वक्त उनको कहा था कि नवाज शरीफ की जो सेहत के हवाले से जो है तमाम मुकम्मल सहूलियात जो है फराहम की जाए। और उस सिलसिले में साथ ये भी कहा था कि मरियम नवाज की जो है उनके वालिद यानी नवाज शरीफ से जो है वो मुलाकात भी करवाई जाए। और इस सिलसिले में जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो दरख्वास्त पहले ही सुबह दी जा चुकी है कि नवाज शरीफ से जो है मरियम नवाज की मुलाकात करवाई जाए। और इस सिलसिले में जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर पंजाब जो है वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात जो उनको मिले हैं उसके मुताबिक जो है उस पर अमल कर रहे हैं और अब कानूनी पेचीदगियों को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। और अब इम्कान ये किया जा रहा है कि शायद आज रात को ही जो है वो मरियम नवाज की जो है उनके वालिद नवाज शरीफ से जो है वो मुलाकात करवा दी जाए। अगर आज मुमकिन ना हुआ तो फिर कल सुबह जो है वो मुलाकात करवाए जाने का इम्कान है। जी सलीम शेख, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अभी आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स एक बार फिर कम होना शुरू हो गए हैं। उनके प्लेटलेट्स 26,000 से कम होकर फिर 7,000 पर आ गए हैं। नवाज शरीफ को आज दूसरा रोजा है कि सर्विस अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। दोपहर के वक्त प्लेटलेट्स जो हैं वो 30,000 से ज़ायद पहुंच चुके थे, लेकिन अब इस वक्त तकरीबन 7,000 प्लेटलेट्स जो हैं वो दोबारा वापस गिर गए हैं। ताहम कुछ देर कबल डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि नवाज शरीफ की जो सेहत है वो नॉर्मल है। ताहम नवाज शरीफ के मसूड़ों में से खून निकलने के मामले पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि उनके मसूड़ों से एक खून निकला जो एक नॉर्मल केस है, उनको ब्रश जो है वो करने के से रोक दिया गया है। यहाँ पर पूरा दिन जो है वो नून लीग की क़यादत और नवाज शरीफ की फैमिली में जो मेम्बरान है वो यहाँ पर उनकी क़यादत के लिए मुलाकातें की और यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जी, नवाज शरीफ की क़यादत के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने इलाज मुआवजे में मुबैना ताख़ीर पर हुकूमत को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। ऐसे इक़बाल बोले कि हुकूमत की लापरवाही ने नवाज शरीफ की ये हालत की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन हुकूमत का ये रवैया हमेशा याद रहेगा। शरीफ की अस्पताल मुंतकली में ताखीर के मामले पर नैब हुक्काम ने सख्ती से तरदीद कर दी। नैब की जानिब से बयान में कहा गया है कि नैब की तहवील में भी नवाज शरीफ सिर्फ अपने जाती मौलिस से ही इलाज करवा रहे थे
اور ان کی تجویز کردہ ادویات نواز شریف کے گھر سے پہنچائی جاتی تھیں۔ نیب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے اسپتال جانے سے انکار پر شہباز شریف نے ان سے ملاقات کر کے اسپتال جانے کے لیے راضی کیا۔ نیب اعلامیے کے مطابق نواز شریف کی طبیعت سے متعلق نیب پر کیے جانے والے سیاسی پروپیگنڈے کی تردید کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے موجودہ حکومت کو پھر کٹ پتلی قرار دے دیا اور کہا کہ تمام ادارے ریموٹ کنٹرول سے چل رہے ہیں، یہ عوام کے حقوق پر سودا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کٹ پتلی حکومت کو گرائیں گے، عوامی حکومت بنا کر پاکستان کو بچائیں گے۔ تو ملک کو چلا ہی نہیں سکتے ہیں، ہمیں ان کو نکالنا پڑے گا، ہمیں اس کٹ پتلی کو گرانا پڑے گا۔ شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری بھی اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اسپتال کے وی آئی پی وارڈ کو سب جیل کا درجہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے آصف زرداری کا ٹیسٹ اور طبی معائنہ کیا اور یہ بھی ہدایت کی کہ پرہیزی کھانا کھائیں، زیادہ دیر کھڑے مت رہیں اور ہلکی پھلکی چہل قدمی کریں۔ میڈیکل بورڈ نے گھر سے پرہیزی کھانا منگوانے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ سابق صدر کے کئی مختلف ٹیسٹ کیے گئے جن کی بیشتر رپورٹس کلیئر ہیں۔ حکومت نے اپوزیشن کو آزادی مارچ کی مشروط اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں احتجاج سے متعلق عدالتی فیصلوں کی روشنی میں اپوزیشن کو مارچ کی اجازت دی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں پرویز خٹک نے کہا کہ کوشش ہے کہ 27 اکتوبر سے پہلے اپوزیشن کو مذاکرات پر آمادہ کر لیں۔ اب ذکر کریں گے حریم شاہ کا، جس کی ویڈیو نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ حریم شاہ دفتر خارجہ پہنچی، ٹک ٹاک ویڈیو بنائی، اہم ترین مقام پر بیٹھ کر تصاویر بھی بنائی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خاتون حساس جگہ کیسے پہنچی؟ کیا یہ سیکیورٹی خارجہ میں مزے سے گھومتی نظر آئی، جہاں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا وہاں تصاویر بنائی گئی، جہاں خارجہ پالیسی بنتی ہے وہاں ٹک ٹاک ویڈیو بن رہی ہے۔ خاتون حساس جگہ کیسے پہنچی؟ کیا یہ سیکیورٹی رسک نہیں؟ اہم ترین مقام پر بیٹھنے سے کیوں نہیں روکا گیا؟ تبدیلی سرکار کی یہ تبدیلی ہے یا قانون کے ساتھ مذاق؟ سوالات اٹھ گئے۔ دفتر خارجہ میں سوشل میڈیا سٹار حریم شاہ کی انٹری کیسے ہوئی؟ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حریم شاہ ملاقاتیوں کے ساتھ عمارت میں داخل ہوئی کہ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ معاملے کی تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ وزیر خارجہ اپنے حلقے کی عوام سے وزارت خارجہ میں ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقاتیوں کو صرف شناختی کارڈ دکھا کر داخلے کی اجازت مل جاتی ہے، انہیں استقبالیہ تک بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اہم ترین ادارے میں ویڈیو بنانے کی اجازت اور اہم ترین مقام پر خاتون کے بیٹھنے پر عوام سیخ پا ہو گئے، کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور کسی بھی عام انسان کو کسی بھی اس طرح کے گورنمنٹ فارم کے پہ جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جس کا دل کرے منہ اٹھا کے اس کرسی پہ بیٹھ جائے، یہ چیز غلط ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اچھی طریقے سے ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو یہ حرکت کرے۔ ایک بندے کو اٹھا کے انہوں نے کرسی بٹھا دی، اس کی ٹک ٹاک بنا دی، یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ حریم شاہ اس طرح جا کے ٹک ٹاک پہ مووی بنا کے اور ہزاروں لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہے، وہاں پر سیکریسی ہے اس علاقے کی۔ یہ اندر گئی کیسے؟ سیکیورٹی والے نے اس کو چھوڑا، یہ کس کے تھرو گئی؟ یہ کیسے گئے، کس تھرو کسے گئے؟ انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح تو نہیں چلے گا کہ ہر کوئی وہاں وزارت خارجہ میں جا کے ویڈیو بنا ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرے۔ ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، جس کے بعد